Hello students, this is our second lecture of ABM 246, getting organizational behavior and business management. So yesterday we have had the introduction about the organization, then organizational behavior. Okay, so what is organization? Organization is a form of association of the people for who gather over here for attaining the common objective. That is the organization actually. As well, there is a division of labor is there, specialization is there, decentralization of power is there. Getting as well, we have seen the history since the as father of administration we can say Robert Owen to up to the Tata company, how they started to give the facilities to the workers. Ready? Because this is the only live factor working in the production process. Other rest three factors. It might be land, it might be capital, it might be organization. These are the deadliest factor we can say. Getting? But labor is the most dynamic thing in working in the production process. Getting? Then regarding the organization and organizational types. Okay, so let's go to the new topic that is that are the types of organization. Getting? So basically many types are there, but most what you can say not acceptable I will say, but from the organizational behavior or from this course point of view, these are the major types of organization. So line organization, you just take an example of the organization. It can say yeah, State Bank of India. Getting? So in the State Bank of India, how the function is going on, or how the line organization is there. So basically line organization is the oldest one we can say. For example, general manager or the divisional manager will be there, then district manager will be there. Getting? Then tehsil manager will be there, then or in the bank. Getting? Manager will be there, then assistant manager will be there, then the branch manager will be there. Getting? म्हणजे एक सिक्वेन्स जो असतो मॅनेजरचा असेल किंवा कुठलाही, म्हणजे सरळ एखादी गोष्ट जाते म्हणजे हायरार्की आपण म्हणतो ना की कशा प्रकारे हायरार्की असते, बट दॅट इज द लाईन ऑर्गनायझेशन. Second thing, functional organization according to the function. Getting? This organization ADT is working in the rural development or in the field of education. Getting? दुसरी एखादी ऑर्गनायझेशन जी असेल, इट माइट बी वर्किंग फॉर द स्लम एरिया. तिसरी कुठली ऑर्गनायझेशन असेल की जी फिजिकली चॅलेंज पीपल म्हणजे लोकांसाठी काम करत असेल. सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. Getting? And line and staff organization. Line and staff means what? As line organization is there, that means म्हणजे जी काय हायरार्की आहे आपण म्हणतो त्या हायरार्की असतेच असते, पण त्या हायरार्की मध्ये की मॅनेजर जो असेल तर ते मॅनेजरच्या अंडर 2-4 जण काम करणारे असतात. बरोबर ना? म्हणजे त्याला सपोर्टिव्ह वेगळे असे मॅनेजर जर असेल तर त्याला असिस्ट करणारे 3-4 मॅनेजर असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितला तर तहसीलदार असेल तर तहसीलदाराला असिस्ट करणारे 2-3 प्रकारचे नायब तहसीलदार असतात. मग एखादा महसूलचा बघेल, एखादा काहीतरी वेगळ्या डिपार्टमेंटचा बघेल, एखादा निवासी असेल. ठीक आहे ना? तर त्या त्या लेवलला त्या पॉवर स्ट्रक्चरला त्यांना असिस्ट करणारे लोक असतात. सो दॅट इज द लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन. त्यानंतर कमिटी फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन. वॉट एव्हर द ऑर्गनायझिंग बॉडी इज दॅट, इट विल बी वर्किंग ऍज अ कमिटी. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे बघा आता काहीतरी एखादं स्कॅम बाहेर आलं किंवा काय झालं, सो फॉर टेम्पररी रिझन that government, that institute will form the committee. Getting? So that is the committee form of organization. What is, just remember again, I'm talking about the definition of organization. What is organization? It is a form of human association. Getting? Comes or gathers together for attaining the common objectives. Getting? मग लाईन ऑर्गनायझेशन मध्ये काय आहे की हा एक प्रोडक्शन आहे, ते प्रोडक्शन चांगलं व्हावं. बरोबर ना? मग लेबर असेल त्याच्यावरचा अजून काहीतरी एखादा वेगळा म्हणजे एक जण जॉब तयार करणारा असेल, दुसरा अजून वेगळं काहीतरी काम करणारा असेल. बरोबर ना? त्यानंतर फंक्शनल ऑर्गनायझेशन वेगवेगळ्या फंक्शन नुसार वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन असतात, वेगवेगळ्या
ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन त्या ऑर्गनायझेशन फॉर्म होत असतात. तिसरी गोष्ट आहे लाईन अँड स्टाफ. म्हणजे लाईन तर आहेच आहे, पण त्याच्यामध्ये त्या त्या पर्टिक्युलर फेजला वेगवेगळे स्टाफ अलोकेट केलेले आहेत. Getting, so that is a line and staff organization. And last one is a committee form of organization. की पर्टिक्युलर रिझन साठी कमिटी फॉर्म केलेली असते, पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्ह फुलफिल करण्यासाठी ती कमिटी फॉर्म केलेली असते, कळत आहे. सो दॅट इज अ कमिटी फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन. देन ऍक्च्युली टाइप्स किंवा आपण त्याला टायपॉलॉजी पण म्हणतो, म्हणजेच ऑर्गनायझेशनल टायपॉलॉजी म्हणजेच टाइप्स ऍक्च्युली. सो बेस्ड ऑन फंक्शन, how in what kind of function this organization is involved. So it might be in economic, बरोबर ना, की इकॉनॉमिक ऑर्गनायझेशन असेल, एखादी पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन असेल, एखादी इंटिग्रेटिव्ह असेल, सरहद नावाची असेल किंवा काय असेल, आणि एखादी पॅटर्न मेंटेनन्स, कळलं की जे चाललंय हा कशा प्रकारे बाबा हा जोडून घ्यायचे किंवा काय असेल. सो दॅट विल द पॅटर्न मेंटेनन्स ऑर्गनायझेशन. गेटिंग, सो बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गनायझेशन that can be a type. Then based on the primary beneficiary, who is the primary beneficiary? So एपीओ नावाचा प्रकार आहे बघा, किंवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, कळलं ना. सो दीज आर दी म्युच्युअल बेनिफिट असोसिएशन्स. त्यानंतर एखादी प्रॉपरली प्युअरली बेनिफिट साठी असेल, म्हणजे इकॉनॉमिक बेनिफिट साठी, म्हणजे ज्या कंपन्या आपण बोलूयात किंवा काय असेल. सो दीज आर दी बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स. गेटिंग. थर्ड टाइप, which is dedicated to rendering the service to the society, सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, कळलं ना, म्हणजे एनजीओ असतील किंवा काय असेल. सो दीज आर इन्व्हॉल्व इन रेंडरिंग दी सर्व्हिसेस टू दी सोसायटी. सो दॅट कॅन बी अ सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन. अँड कॉमन विल ऑर्गनायझेशन ऑर द कॉमन विल ऑर्गनायझेशन. सो जे काही इंटरेस्ट आहेत लोकांचे किंवा काय असेल, तो इंटरेस्ट फुलफिल करण्यासाठी तशा प्रकारचे, म्हणजे हौशी म्हणा किंवा काय असेल तशा प्रकारचे ऑर्गनायझेशन, बरोबर ना. हौशी ऑलिम्पिक संघटना, that the people have the common interest and they comes together and form the association. So that is the common will organization. Then based on the formal relationship, what kind of relations are maintained in that institution or in that organization. Accordingly, there are the two classifications. The organization can be classified. Either it's a formal, that means academic institute, scientific institute, organization. So where the formal communication pattern is followed, formal communication pattern is followed, that is called as a formal organization. And informal organization, that can be a mahila mandal or the self help group. Actually self help group म्हणण्यापेक्षा म्हणजे भजनी मंडळ म्हणा तुम्ही, किंवा असे गट असतात ना, किंवा तरुण मंडळ आहेत. सो दीज आर दी इन्फॉर्मल ग्रुप्स, क्लब्स असतील किंवा काय असेल. सो वेअर दी इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस. गेटिंग. सो दॅट आर दी इन्फॉर्मल ऑर्गनायझेशन्स. Then what is the significance of the organization or the organizational behavior? So first thing, what is the significance? It give or it utilize optimum utilization of technological innovations. What are the things are going on in the society, outside, in the surrounding. So organization gives you the strength, we can say. म्हणजे एखादी कुठली, म्हणजे आपण ते गोष्ट म्हणतो ना की एक काठी कुणी पण मोडू शकतो, पण 10 काठ्या एकदम कुणी मोडू शकत नाही, त्याला हेच लागते, बरोबर ना. तर मग जे काय की ह्या टेक्नॉलॉजीज असतील किंवा काय असतील, हे एकट्याला अफोर्ड करणं सोपं नाही. तर मग त्यासाठी जर ती संस्था असेल किंवा काय असेल, इट कॅन बी गेटिंग. सो ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ द टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन्स ॲज वेल इट हेल्प्स इन ऍडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे ऑर्गनायझेशनमुळे काय होतं की ऍडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम बसते, कळलं ना, एक सिस्टम बसते. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इट प्रमोट द ग्रोथ अँड डायव्हर्सिफिकेशन. की first thing, they can develop, they can get developed. The second thing, that organization can be involved in the diversified. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टाटाचं जर तुम्ही बघितलं तर टाटाचं काय फक्त काय आहे की लॉरीज आहेत का, नाही, टाटाचं मिठापासून सगळं आहे, कळलं ना. तर म्हणजे दॅट इज ऍक्च्युअली द सिग्निफिकन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. देन इझी कोऑर्डिनेशन. इझी कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय, that the organization
म्हणजे त्यांचा सेटअप असेल, त्यांचे जर रूल्स रेग्युलेशन असतील किंवा काय असेल, आणि इफ दॅट ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड, who will be headed by who, getting, so that will give the idea or the thing to coordinate easily in the organization. As well, training and development of personnel can be done as per the need of the organization. As well, if it's a healthy organization or the good organization, then it encourage the initiatives in the organization for the innovation. As well, it gives a better human relationship. Ready? Right now, what kind of relationship we have? We have the relationship with our neighbors, getting, with our blood relatives or the rest of relatives. But organization give you the platform to interact with the other people who are heterogeneous in nature. म्हणजे तुमच्या जो म्हणजे कम्फर्ट झोन म्हणा किंवा काय म्हणा, त्याच्या कक्षेच्या बाहेरच्या लोकांशी तुमचा संबंध येतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आता तुमचा मित्र कंपनीची झाली, ग्रुप झाला तो तयार, कळलं ना, तुमचा मुलांचा काय संबंध होता का फर्स्ट इयरला येईपर्यंत? नाही. पण फर्स्ट इयरला आलात तुम्ही आणि त्यानंतर मग तुमची दोस्ती झाली ना. सो इट ऍक्च्युअली वीव्स दी बेटर ह्युमन रिलेशन्स. Getting? So that is the significance of the organization. Second topic about the organization, actually very early actually I'm going to this motivation topic, because this motivation is a heart of the organizational behavior. कळलं? ही म्हणजे आपण एखादी गोष्ट, कुठली गोष्ट करतो, जेवण करतो, खातो पितो, काय जे असेल ते, तर ते का करतो? ते का करतो? बिकॉज वी हॅव दी ड्राईव्स, वी हॅव दी फिजिओलॉजिकल ड्राईव्स बेसिकली, बरोबर ना? हंगर ड्राईव्ह इज देअर, थर्स्ट ड्राईव्ह इज देअर, दीज आर दी ड्राईव्स. म्हणजे आपल्या शरीराची फिजिओलॉजी सांगते की नाही बाबा मला भूक लागली, आता पोटात कावळे पडायला लागले, ओरडायला लागले, बरोबर ना? पण ज्यावेळी आपण सायकोलॉजिकली विचार करायला चालू करतो किंवा काय असेल, म्हणजे बऱ्याचदा तुम्हाला भूक लागलेली असते पण तुम्ही जेवत नाही, बरोबर ना? तहान लागलेली असते पण तरी तुम्ही जात नाही. फॉर एक्झाम्पल, राईट नाऊ IPL मॅच इज देअर गोइंग ऑन, ठीक आहे ना? माझं तुम्हाला असं बऱ्याचदा होईल की तुम्हाला जेवायचंय, भूक लागली, पण तरी पण नाही, एवढी ओव्हर बघतो थांब जरा, एवढी ओव्हर बघतो थांब जरा. व्हॉट इज दॅट? इट्स अ मोटिवेशन. It's the motivation. Ready? So what is that motivation? Let's come together. So motivation is having the origin in the Latin words movere. So it means to move. Thing which let you move to do the things. That thing is called as a motivation. Getting? And in the organizational structure, how we can frame this motivation in the organization. So it is the willingness of an individual to respond to the organizational requirement. की तुमच्याकडनं, तुमची संस्था असेल किंवा तुमच्याकडनं जे काही काम करून घ्यायचे तुम्हाला, how you are responding to this situation, that is the motivation in the organization. And it is having the clear cut relationship with the performance. Getting? Performance is equal to your ability into motivation. बरोबर ना? म्हणजे 10वीला होता तुम्ही, 12वीला होतात किंवा डिग्रीला आहे, तुमच्यामध्ये सुद्धा युनिव्हर्सिटी टॉपर यायची धमक आहे. गेटिंग? कशी आहे? सो दॅट विल बी लिटरली वी कॅन से दॅट इज युअर परफॉर्मन्स. गेटिंग? टू गेट दी हायेस्ट or to secure the highest mark in the university, to get to become the gold medalist. So for the sake we can see it's a performance. So which thing it is dependent? First thing, your ability, IQ, intellectual ability. Getting? म्हणजे तुम्ही खरंच तेवढे हुशार आहात का? म्हणजे either you can percolate it or the digest whatever you are reading or no. So that will be your ability part. And beyond your ability, the rest of thing remains, that is your motivation. एखादा बघा तुमच्या मित्र असेल किंवा काय असेल, भयंकर हुशार असतो, भयंकर म्हणजे भयंकर हुशार असतो, पण तरी पण त्याचे विषय जात असतात किंवा म्हणजे तो एवी तेवीच मार्क पाडत असतो. का? लॅक ऑफ मोटिवेशन. Getting? So performance is depend on your ability and motivation. So Kuhn's defined the motivation as a general term applying to the entire class of the drives
desires, needs, wishes, and similar forces that induce an individual or a group of people at work. Actually, group of people, whenever we are treating the motivation at the individual level, and when you treat it at the for the group, बरोबर ना. मी तुम्हाला सांगितले की ऑर्गनायझेशनल बिहेवियर इज डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप. म्हणजे टवळ्या शेजारी पोळा बांधण वाढण्या पण गुण लागला आपण म्हणतो ना, तशा प्रकारे. सो मोटिवेशन इज द एंटायर क्लास ऑफ ड्राईव्ह. म्हणजे तुम्हाला भूक लागते किंवा तहान लागते, ह्या सगळ्या गोष्टी डिझायर्स फॉर दी म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं डिझायर असतो तुमच्यामध्ये, टू गेटिंग बिकमिंग टॉपर और टू बिकम दी बिलियनियर. So that will be your desire. Then needs, your wish, you wanted to become IAS, getting, or like another similar forces which induce you to do the work. तुम्हाला IAS व्हायचे, कलेक्टर व्हायचे, त्यासाठी तुम्ही अभ्यास करायला चालू होता. मग हे जी काय फेज आहे ना मित्रांनो, त्या फेजला बोलतात किंवा त्याच्यामुळे तुम्ही अभ्यास करायला चालू करता, त्याला बोलतात मोटिवेशन. गेटिंग? So motivation is the process of arousing the action, sustaining the activity in process, and regulating the pattern of activity. First thing, desire म्हणजे ऍक्शन करण्यासाठी, म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी कार्य करण्यासाठी तुम्हाला महत्वाचं उद्युक्त केलं जातं. त्यानंतर सस्टेन द ऍक्टिव्हिटी इन द प्रोसेस, म्हणजे जे काय मध्ये सोडायचं नाही किंवा काय नाही, ते करायचं कंटिन्यू. अँड रेग्युलेटिंग द पॅटर्न ऑफ ऍक्टिव्हिटी, कशा प्रकारे करावं किंवा काय करावं. तुम्हाला श्रीमंत व्हायचंय, बरोबर आहे, पण श्रीमंत दोन्ही गोष्टी होता येतं ना. तुम्ही एकतर चोऱ्यामाऱ्या पण करू शकता आणि एकतर कष्टाने पण करू शकता. सो रेग्युलेटिंग द पॅटर्न ऑफ ऍक्टिव्हिटी, व्हॉट काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. रेडी? देन मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट within a person or animal that drives the behavior towards some goals. Getting? Within a person or animal, एखादी व्यक्ती असेल किंवा प्राणी असेल, that drives the behavior, म्हणजे तो तुमचं बिहेवियर अशा प्रकारे डायव्हर्ट करतो की जेणेकरून तुम्ही तुमचे जे काय एम्स असतील किंवा गोल असतील किंवा काय असेल ते फुलफिल करायला चालू करता. ठीक आहे ना. सो दॅट इज गिवन बाय द मॉर्गन अँड किंग. As well, it is the classes of operations used to produce and measure the changes in performance and changes in energy output. This is one of the definition given by Underwood. Then the Guilford refers to all the internal conditions that steer up the activity and sustain the activity of an individual. Again, you can write this just one line sentence definition. Motivation is a process of initiating a conscious and purposeful action. Conscious, that means well planned, we can say, well understood, and purposeful, you are doing, you are acting intentionally, getting, because of the drive inside you. So it is a process of initiating a conscious and purposeful action. It is goal directed and need satisfying behavior. What is the motivation? It is a goal directed and need satisfying behavior. As well, it explains why people do the things they do. It influences the person to do a thing in a certain way. ही मोटिवेशन सांगतं की हा व्यक्ती, आपण एखादा म्हणजे यू माइट हॅव वॉच दॅट नीरजा मूवी, मला वाटतं सोनम कपूरचा तो मूवी आहे नीरजा. त्यासाठी तिला म्हणजे जी काय नीरजा ती मुलगी होती, ज्यावेळी विमानामध्ये टेररिस्ट आले होते किंवा काय असेल, शी वॉज सो सिम्पल अँड शाय गाय, गेटिंग, बट स्टील शी हॅड शोन exceptional bravery, getting, and become the Ashok Chakra award. मग बाबा ती एवढी घाबरट होती म्हणा किंवा एवढे हे होतं, तरी सुद्धा ती अतिरेक्यांशी का लढली किंवा काय झालं, तर हे कशामुळे? बिकॉज ऑफ हर ड्राईव्ह, बिकॉज ऑफ हर मोटिवेशन. सो इट एक्सप्लेन, दिस मोटिवेशन एक्सप्लेन व्हाय द पीपल डू द थिंग्स. गेटिंग? So it can be commonly defined conditions within the organism which arouse, maintain, and direct the behavior toward a specific goal. As well, it is an essential condition of learning process. It represents the antecedent dynamic background for both
original behavior and its modifications. Ready? So it requires the creation and maintenance of an environment in which individuals works together in group toward accomplishment of common objective. A manager cannot do this job without knowing that what motivates the people. म्हणजे एखादी कुठं आता हे ऑर्गनायझेशन दृष्टिकोनातनं की एखादा मॅनेजर असेल किंवा एखादा सुपरवायझर असेल की त्याला जर माहितीच नाही की ह्या लोकांकडनं काम कसं करून घ्यायचं, बरोबर ना. म्हणजे देर आर दी टू थिंग्स of exercising the authority, positive and negative. Negative means what? ज्यावेळी तुम्ही एम्प्लॉईला घाबरवून सोडता, हे बघ तुझा जर तू नाही केलं किंवा काय केलं तुझा पगार कटला जाणार, आजचा एक दिवसाचा पगार कट करणार मी तुला, बरोबर ना. सो दॅट इज द एक्सरसाइजिंग ऑफ द निगेटिव्ह what you can say, negative motivation we can say. So from that fear people move and do the work, getting, but as it goes beyond the clock hour they will leave the job and can have the physical their independent what we can say or the म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला घाबरवता किंवा काय असेल, हे तू काम जर नाही केलं तर बघा तुझं काय होईल तसं बघा, तर मग तो काय करणार, तो काम कसं काय होईल तो कम्प्लीट करणार, ते काम तो कम्प्लीट करणार. पण त्यानंतर तुम्ही जर त्याला सांगितलं की आता वा ह्याचं काम कर, म्हणणार नाही, इट इज बियॉन्ड माय वर्क हावर. ठीक. पण ज्यावेळी तुम्ही पॉझिटिव्हली अरे मित्रा काय खाऊन पिऊन सगळे सुखी किंवा काय असं छान, ज्यावेळी तुम्ही छान बोलता त्याला तुम्ही बॅकअप देता, त्याला तुम्ही सपोर्ट देता, त्यावेळी ती लोक तुमच्यासाठी मरायलाही तयार होतात. वी हॅव ग्रेट एक्झाम्पल्स. गेटिंग. दो लॉर्ड कृष्णा हॅड टोल्ड दी कर्णा, बरोबर ना, कर्णाला त्यांनी जरी सांगितलं यू आर पांडवा, तू पांडव आहेस, हे आहेस ते आहेस, तू ये तुला राज्य देतो सगळं देतो, बट नो, what was the motivation? When everybody was neglecting him, everybody was steering him that for his failure म्हणण्यापेक्षा ज्यावेळी लोक त्याला चिथू करत होती किंवा त्याच्या नावावरनं त्याला ओरडत होती की तू हा रथवाल्याचा पोरगा आहे, सारथ्याचा मुलगा आहे, त्यावेळी तो जो आहे दुर्योधन त्याने त्याला साथ दिली आणि त्याने सांगितलं की तू राजा आहेस, ठीक आहे ना. आणि त्याचं हे उपकार म्हणा तुम्ही किंवा ते मोटिवेशन, दो इट वॉज निगेटिव्ह तरी सुद्धा करणं हा शेवटी चुकीचा असताना त्याला माहिती असताना सुद्धा दुर्योधनाकडनं लढला, बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन. गेटिंग. So manager's job is not to manipulate people, but rather to recognize what things motivates the people. Getting? It means incitement or inducement to act or move. It means to make a subordinate act in a desired manner. Obviously, desired implies as desired in the interest of the organization or employer. ठीक है ना? So to motivate, therefore, it is to induce, pursue, stimulate, and even compel an employee to act in a manner which may help in attaining an organization objective. म्हणजे अशा प्रकारे मोटिवेट करा जेणेकरून त्या ऑर्गनायझेशनचे जे काही गोल्स असतील, जे बेनिफिट त्यांना कमवायचे तुमच्यामधून ते कमवू शकतील. So that comprises all the internal urges which are described as desire, wish, drives, which make a person strive for doing a thing. ज्याच्यामुळे माणूस काम करतो. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं असेल वाल्याचा वाल्मिकी झाला, कळलं ना कशामुळे झाला, तो वाल्यकोळी जो होता तो वाल्यकोळी म्हणजे शिकार करायचा, कुठं काय माणसांना मारून टाकायचा किंवा काय, बरोबर ना. पण ज्यावेळी त्याला हे कळलं की एका दिवशी मला वाटतं आलं विचारायला त्याला की बाबा हा तू हे करतोय पण कशासाठी करतोय, तो म्हटला मुलांसाठी करतोय, माझ्या बायका मुलांसाठी करतोय. म्हटले ठीक आहे, तू बायका मुलांसाठी करतोय ना, हे तू म्हणतोय, तुझ्या बायका मुलांना विचार की बाबा हे मी खून करतो किंवा दरोडे टाकतो किंवा अजून काय वेगळे करतो, हे कुणासाठी करतोय, मग तुम्ही आमसाठी करताय का, म्हणजे मुलांसाठी वगैरे करताय का. तर ज्यावेळेस तो घरी जातो आणि विचारतो बायका मुलांना की बाबा माझ्या ह्या पापामध्ये तुम्ही वाटेकरी आहात की नाही, तर
त्याचे बायका मुलं म्हणतात नाही आम्ही नाही वाटेकरी, कारण जे खून करताय दरोडे करताय ते तुम्ही करताय. तो म्हणतो अरे मी ते दुर्डे करतोय किंवा काय करतोय पण ते तुमच्यासाठी करतोय, तुमच्या चांगल्यासाठी करतोय. नाही म्हटलं आमचं काय चांगलंय, तुम्ही आम्हाला लग्न केलंय, आम्ही हे केलंय, मुलं आहोत आम्ही तुमची, तर तुमचा हा नैतिक जबाबदारी आहे की तुम्ही आमचा सांभाळ करणं. मग तुम्ही कसा सांभाळ करता आम्हाला घेणं देणं नाही, पण तुमच्या पापामध्ये आम्ही भागीदार नाही. कळलं? सो व्हॉट इज दॅट थिंग, हीच परिस्थिती आहे की मग तिथे त्याला कळलं सत्यज्ञान झालं आपण म्हणूया की व्हॉट एव्हर थिंग्स आय एम डुईंग हिअर इट्स रॉंग, आय शुड डू समथिंग एल्स. And so what that something else, that is the person's strive for doing a thing. Getting? So that is about the motivation. Then types of motivation. Basically two types are there. As like just moment ago I told you, positive motivation and negative motivation. Positive motivation when any manager or the superior one motivate his subordinate in a positive way. That means if we do, then we will have the very good environment, when we can get the very good facilities as well. It is not for me, it is for your welfare. So that is kind of positive speech which helps in the positive in motivating the people in a positive way. Negative motivation, that fear, make it as a weapon, use it as a weapon. Getting? म्हणजे भीतीला शस्त्र बनवा, त्यांना भीती दाखवायची, लोकांना भीती दाखवली मग त्यानंतर लोक करतात. So that is actually the negative motivation. Getting? As well, second thing, intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation means what? Motivation which comes from the inner state of mind, from the inner, from the soul of the individual. Getting? For example, if you help any blind or the physically challenged person, so that time you just see after completion or after completing that task, you get satisfied. You get satisfied. The reason is that satisfies your ego, not ego actually you can say, but this is the human mentality. Getting? So that is the intrinsic motivation. And extrinsic motivation, that you should get the physical rewards, either monetary reward, either some benefits. Getting? So that will that is called as a extrinsic motivation. ठीक आहे ना? म्हणजे एखादा अवॉर्ड मिळाला, शेतकरी असेल त्याला कृषीरत्न अवॉर्ड मिळाला, त्याला कृषीरत्न अवॉर्ड मिळाल्यानंतर मग बाकीचे म्हणतात यार त्याचं एवढं भारी होतं, एवढं काय नव्हतं तरी पण त्याला मिळालं. ठीक आहे ना, मग आपल्याला पण मिळू शकतो, तर मग आपण तर खूप चांगले शेतकरी आहे. सो दिस ड्राईव्ह और दिस मोटिवेशन लेट हिम टू वर्क better. Getting? So that is the one thing in extrinsic motivation. I think for today I should stop regarding the characteristics and the theories of motivation. We will see it in the next lecture.